TV11 न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। जुबली हिल्स में इंडिया आर्ट फेस्टिवल के लिए स्टेज सेट। इंडिया आर्ट फेस्टिवल के हवाले से एक अजीम और शान प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो 3 से 5 अप्रैल तक शहर के जुबली हिल्स कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होगा। इस मौके पर मुंतज़मीन ने मीडिया को मेले की झलकियों से आगाह किया। इन्होंने ऐलान किया कि इस तकरीब में मुल्क भर से मारूफ गैलरियाँ और फ़नकार शिरकत करेंगे। इन्होंने इंकशाफ किया कि कुल 30 गैलरियाँ, 300 फ़नकार और तकरीबन 3000 फ़न पारे नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। आप देख रहे हैं TV11 न्यूज़। इन्होंने नोट किया कि आर्ट की मुतनव्वी शक्लें, जिनमें पेंटिंग्स, मुजस्समे, फोटोग्राफी और प्रिंट शामिल हैं, मेले में ख़ास पुरकशिश मुकामात के तौर पर काम करेंगे। एक VIP पेश नज़ारा 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक शेड्यूल है। मज़ीद बरा इन्होंने बताया कि ये मेला 4 और 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मुंतज़मीन ने आर्ट के शायकीन को इस मौके से फ़ायदा उठाने और बड़ी मकदार में शिरकत करने की तरगीब देते हुए दावत दी है। आइए नाज़रीन, देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। हमारे TV11 न्यूज़ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। I am Rajendra Patil, founder of India Art Festival. India Art Festival started in 2011 in Mumbai and then spread in Delhi, Bangalore, Hyderabad. This is our 30th All India edition and this is the third year in Hyderabad. Here in Jubilee Hills Convention Center, it started today. There are 120 stalls और 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट यहाँ पूरे इंडिया से आए हुए हैं। इवन सिंगापुर, दुबई, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। USA, UK से आर्टिस्ट आए हुए हैं, गैलरीज आई हुई है और करीबन 3000 आर्टवर्क्स, 3000 आर्टवर्क्स आर डिस्प्लेड हियर इंक्लूडिंग पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी। सो पिछले 3 साल में ही हैदराबाद में जब इंडिया आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ था, तो इस साल में हैदराबाद का जो आर्ट फेस्टिवल है, इट बिकेम अ मेगा सेलिब्रेशन बिकॉज उसका ग्रोथ काफ़ी बड़ा हुआ है। विदिन 3 years द ग्रोथ सिम्स लाइक दैट इट टुक्स ऑलमोस्ट 5-7 years इन मुंबई एंड दिल्ली बिकॉज इट इज नाउ स्प्रेडिंग ऑन 2 floors. There are 120 stalls, paintings in all types of medium subjects, by master artists, young and emerging artists, even senior artists can be seen here. And from the morning itself, today is a fantastic response. Many art enthusiasts, art lovers, art galleries, artists, directors, writers are coming. So I hope in 3 days, art-loving crowd of Hyderabad will enjoy this visual treat here in Jubilee Hills Convention Center. The art festival continues till Sunday, every day 11 AM to 8 PM. Thank you. హాయ్ అండి, నేను దివ్య ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. నేను గ్యాలరీ స్టార్ట్ చేసి 9 years అయింది. నేను 9 years 2017 నుంచి ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా. ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ ఒక అఫోర్డబుల్ ఆర్ట్ ఫేర్ ఇన్ ది 4 మెట్రో సిటీస్, బాంబే, ఢిల్లీ, బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్. నేను ఇది 8th టైం ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం. ఇందులో యాక్చువల్గా చాలా మందితో మన కనెక్షన్స్ వస్తాయి. లైక్ ఆర్టిస్ట్, ఇది ఒక వన్ రూఫ్ ఫర్ ఆర్టిస్ట్, ఆర్ట్ కలెక్టర్స్, టాప్ ఆర్టిస్ట్, బడ్డింగ్ ఆర్టిస్ట్, స్టూడెంట్స్ అండ్ ఈవెన్ గ్యాలరీస్. ఇది ఒక వన్ రూఫ్ అనమాట, అందరూ కనెక్ట్ అవ్వడానికి, మాట్లాడుకోవడానికి. సో నేను ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ వల్ల యాక్చువల్గా చాలా పొందిన ఫ్రమ్ 9 years. అండ్ నేను యాక్చువల్గా మెయిన్గా వర్క్ చేసే ఆర్టిస్ట్ రమేష్ గుర్జాల, ఆనంద్ పంచాల్, అసిత్ పట్నాయక్, లక్ష్మా గౌడ్, ఈస్ పద్మశ్రీ, టాప్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. నా పేరు సంజన అండి. యాక్చువల్లీ ఆర్ట్ కలెక్టర్. నేను హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడిప్పుడే ఆర్ట్ కలెక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. ఇన్స్పిరేషన్ మా సిస్టర్ యాక్చువల్లీ దివ్య. తన ఆర్ట్ బ్రీజ్ నుంచి నేను ఆర్ట్స్ కలెక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. నేను రమేష్ గురజాల ఆర్ట్స్ కలెక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. ఇప్పుడు కూడా రమేష్ గురజాల ఆర్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆర్ట్స్ ఈజ్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే గోల్డ్ ప్రైస్ పెరిగిపోయింది. సో 50,000కి ఏం గోల్డ్ రాదు, బట్ ఆర్ట్ మీరు 50,000 ఆర్ట్ కొంటే నార్మల్గా ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఎవ్రీ ఇయర్ 1% నుంచి 5% ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది, అంటే పర్సంటేజ్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది. దట్టు వాళ్ళు సడన్గా ఏమైనా సెలబ్రిటీ మార్కెట్ పెరిగిన, అవార్డ్స్ వచ్చినా, ఏమైనా సరే వాళ్ళ ప్రైస్ సడన్గా హైక్ అవుతుంది. సో ఇది ఏమంటారు, సెన్సెక్స్ మార్కెట్ పడిపోయినా సరే, గోల్డ్ రేట్ పెరిగినా సరే, దానికి సంబంధం లేకుండా ఆర్ట్ బాగా పెరుగుతుంది. రీసెంట్గా మన ఇండియాకి సంబంధించి బయట వాళ్ళకి ఎవరికైనా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలంటే అల్లు అర్జున్ ఏమో రీసెంట్గా ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అంబానీ లాంటి వాళ్ళకి మనం ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తామండి, ఆల్రెడీ గోల్డ్ కార్లు ఉంటాయి, గోల్డ్ డైమండ్స్ ఉంటాయి, జ్యువెలరీ ఉంటాయి. సో బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్పి అంబానీ వాళ్ళ వెడ్డింగ్ టైంలోని మా సిస్టర్ గ్యాలరీ నుంచి గోల్డ్ ఆర్ట్స్ సేల్ అయ్యాయి. క్రికెటర్స్ పెయింట్స్ తీసుకుంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఇల్లు కట్టుకుంటే కంపల్సరీ వాళ్ళ ఇంట్లో రమేష్ గురజాల ఆర్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ ప్రతి ఇంట్లోనే ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఈ ఆర్ట్ షోస్ కూడా బాగా పికప్ అయ్యాయండి. ఇంతకు ముందు పోల్చుకుంటే హైదరాబాద్లో గోయింగ్ వెరీ ఫాస్టర్ కంపారిటివ్లీ. అందరి ఇంట్లో ఇంతకు ముందు తులసి మొక్క ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారో రమేష్ గురజాల బొమ్మ కూడా ఒకటి ఉండాలనుకుంటున్నారు, చిన్నదో పెద్దదో.
సో దట్స్ వై ఆర్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్. క్లౌడ్ గ్యాలరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మా సిస్టర్ యాజ్ ఆఫ్ నో. త్వరలో ఫుల్ అండ్ గ్యాలరీ కూడా వస్తారు. ఇండియాలో ఉండే అందరు ఆర్టిస్టులని తను డీల్ చేస్తుంది. రమేష్ గురజాల ఈస్ గోయింగ్ వెరీ హై. కాళహస్తి నుంచి అంటే ఇండియన్ కల్చర్ని ప్రూవ్ చేసే ఆర్ట్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ప్రస్తుతానికి. అందుకే ఈ షో అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.